کیونکہ ایکچولی میں اہل حدیث سے وابستہ ہوں، اور سب سے پہلے آپ کی ڈیبیٹ میں نے انڈیا ٹی وی پہ دیکھی تھی، اور سمیر بھائی بھی تھے، تو آپ دونوں کو دیکھ کر کے میں بھوچکا رہ گیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا بھوچکا جس کو آپ مان رہے ہیں. اگر محمد کی آپ کے لیے تھوڑی سی بھی اوقات ہو، ویلیو ہو، تو جب اس نے کہا ہے کہ جوز اور کرسچنز کو سلام میں پہل نہیں کرنا، اور یہ بھی جوز اور کرسچنز کی بات ہے، اور یہ لیٹ الون مشرکین ہندو تو وہ تو ویسے ہی بہت نیچے کی چیز ہے نا اکارڈنگ ٹو اسلام. اگر یہ چیز آپ کو مناسب فیل نہیں ہوتی اور آپ کو نہیں لگتا کہ ایک خدا جو ہے وہ ایک دلالی کرے گا اور آپ کو بچیاں دے گا ون آفٹر اندر، کہ آپ ان کے ساتھ ڈنگی کر لیں، آپ کو آگے پوچھے گا اے مسٹر احمد کون سی شراب چاہیے، میں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں، اور بچیاں جب آپ کسی بھی بچی کے ساتھ ڈنگی فرمائیں گے اس کو دوبارہ ورجن کر دے گا، تو جب یہ آپ کو مناسب نہیں لگ رہا، صحیح نہیں لگ رہا، تو پھر جہنم سے ڈر کیوں؟ جی احمد صاحب انمیوٹ کیجیے. جی سر، آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کی آواز آ رہی ہے، اگر کسی مناسب پرائیویٹ جگہ پہ چلے جائیں تو بہتر ہوگا تاکہ آپ کے بچے ایکسپوز نہ ہوئیں کسی بھی صورت میں. وعلیکم السلام سر. ویسے جہاد کے مطابق آپ مجھے سلام بھی نہیں کر سکتے. اچھا بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ چلیں اسی ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں. سر آپ نے مجھے سلام میں پہل کی، آپ کو کس نے اجازت دی ہے سلام میں پہل کرنے کی؟ بھائی میں سلامتی کی بات کر رہا ہوں. جی سر، آپ کے محمد نے تو جوز اور کرسچنز کو سلام کرنے سے منع کیا ہے. ڈو ناٹ سے سلام ٹو بگن ود ٹو دی جوز اینڈ دی کرسچنز. کیوں سر، آپ نے کیوں کیا؟ آپ کرسچن نہیں ہے نا؟ میں تو ہوں، میں تو مانتا ہوں، میں کرسچن بھی ہوں. تو بھی سلام ہے آپ کو. تو آپ کے محمد نے تو منع کیا. میں نے تو نہیں کرا نا. تو آپ محمد کی بات نہیں مانتے رائٹ؟ دیکھیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوری، جس کو آپ مان رہے ہیں، اگر محمد کی آپ کے لیے تھوڑی سی بھی اوقات ہو، ویلیو ہو، تو جب اس نے کہا ہے کہ جوز اور کرسچنز کو سلام میں پہل نہیں کرنا، اور یہ بھی جوز اور کرسچنز کی بات ہے، اور یہ لیٹ الون مشرکین ہندو تو وہ تو ویسے ہی بہت نیچے کی چیز ہے نا اکارڈنگ ٹو اسلام. جب اہل کتاب کو ہی آپ نے سلام میں پہل نہیں کرنی، کسی ہندو کو کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں؟ کسی ایگنوسٹک ایتھیسٹ کو کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اوکے میں الفاظ واپس لے لوں اپنے. جی سر، اور الفاظ واپس لیں، اور دوبارہ سے سلام میں پہل نہ کرنا، ہپوکریسی نہ کرنا، جہنم میں سڑو گے نہیں تو. اچھا چلیے خیر، فی الحال تو میں نے جہنم دیکھی نہیں ہے، فی الحال میں دنیا دیکھی ہے، تو اسی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے. اور دنیا میں آپ نے کیسے رہنا مسلمانوں کے ساتھ قرآن کی روح سے؟ بھائی جیسے انڈیا میں ہوں، میں انڈیا میں رہتا ہوں، میں مل جل کے رہتے ہیں، لیکن قرآن تو آپ کو اس طرح رہنے سے منع کرتا ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو ارے اسٹوڈنٹ میرے دکھا بھائی، دیتا ہوں. میرے بھائی پڑھ لیجیے کیا کہتا ہے سر قرآن، پڑھیے سر. ایڈم سیکر جی. جی سر، کیا کہتا ہے قرآن تو بہت کچھ کہہ رہا، مگر آپ قرآن پہ عمل نہیں کرتے؟ قرآن پہ عمل کرتا ہوں ابھی بھی تھوڑا بہت. تو پھر یہ قرآن کی آیت ہے، اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی باتیں سن کے نا کافی دماغ سن ہو چکا ہے. اچھی بات ہے، تو اسلام سے باہر آ جائے نا. ہاں اس لیے نہیں سکتا کیونکہ فیملی ہے. سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتیں سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. فل مومن تھے بھائی، فل مومن تھے. ماشاءاللہ. جی سر اب آپ یہ بتائیے میرے پیارے بھائی کہ آپ کس نہج پہ آ چکے اس وقت؟ آپ کی ایک بات روک کر کے میں ساحل بھائی سے کچھ کہہ دوں. جی کہہ دیجیے. کیونکہ ایکچولی میں اہل حدیث سے وابستہ ہوں، اور سب سے پہلے آپ کی ڈیبیٹ میں نے انڈیا ٹی وی پہ دیکھی تھی، اور سمیر بھائی بھی تھے، تو آپ دونوں کو دیکھ کر کے میں بھوچکا رہ گیا تھا. سمجھ رہے ہیں نا بھوچکا؟ ہاں سمجھ رہا ہوں یار ایک اسلامی بندہ جو اہل حدیث، کٹر اہل حدیث میں رہا ہو، اور وہ اچانک ایک دم کنورٹ کیوں ہو گیا. پھر بہرحال یہ میں دیکھا بھی کس طرح سے، کیونکہ میں جماعت اہل حدیث سے جڑا ہوں، تو اس میں نماز پڑھنے گیا تھا مسجد میں، تو مجھ سے 2-4 ساتھی تھے، وہ کہنے لگے بھی آج کل جو ہے بڑا معاملہ چل رہا ہے، وہ نیوز وغیرہ پہ آ رہا ہے، اور وہ ایکس مسلم کر کے ہیں کچھ. میں نے یار ایکس مسلم تو میں نے کبھی سنا نہیں. کہہ رہے نہیں وہ مرتد لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا مرتد یار، میں نے کہا بھائی ایسا یہ کیا معاملہ ہے. تو بہرحال پھر میں جب این ڈی ٹی وی دیکھا اور آپ لوگوں کو دیکھا، تو آپ نے جو بکھیاں اڑائی ہیں نا، ان کے ایک شریس والا بھی تھے، ان کی بھی ان کی جب بکھیاں آپ نے اڑائی، تو بس میرے کو کچھ، میں نے کہا یار یہ ہو کیا رہا ہے. پھر میں نے آپ لوگوں کو سننا شروع کیا جناب. تو ہاں، تو کافی کچھ مجھے ابھی بھی مطلب اصل میں ڈر اس کا بنا ہوا ہے جو قرآن پاک میں لکھا ہے، حدیثوں میں بتایا گیا ہے، تو اس کا ڈر میرے اندر برقرار ہے. مگر میں نکال دیجیے نا بھائی. سر اس کا جواب میں میرے دوست دے دوں اگر ساحل آپ کی اجازت ہو تو، اس والی بات کا جواب. ہاں بالکل، کیونکہ آپ دینے سے پہلے میں یہ بول دوں کہ لوگوں سے، اور ایڈم یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارے جو بھائی ہے، ایک ٹائم پہ جیسا یہ بھی اہل حدیث
मसलक में थे या अभी भी है, जो थोड़ा बहुत बचा है इनका, एक 5% समझ लीजिए डर की वजह से। लेकिन ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि हमारा जो अपीयरेंस हुआ टीवी में, उसके बाद हमने जो साथ में कई सारे टॉपिक्स पे एडम हमने कवर किया है, तो कई सारे लोगों के जहन चेंज हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि ये जो डर है वो मौलवियों मुल्लों को इनकी नींद हराम करके रखा है कि हमारे लोग जो इनकी बातें सुन सुन के ये इस्लाम से दूर जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल हक है, और आप इनका जो वो डर है, अगर आप हो सकता है कुछ निकल जाए तो भाई पूरी तरीके से निकल जाएंगे। अच्छा अहमद भाई, बात यह है कि जब आपको यकीन हो गया है बहुत हद तक कि इस्लाम जो है वो किसी भी सूरत में किसी खुदा की तरफ से नहीं हो सकता, तो फिर मुझे ये बताइए कि आपको अल्लाह के इस किस्म के अजाबों से डर क्यों लगता है? क्या चले अजाब को तरफ साइड रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन अपना चेंज कर देता हूँ, लेट्स लुक इनटू द जन्नह ऑफ अल्लाह। क्या आपको लगता है कि अल्लाह एक दलाल की तरह आपको हूरों पे हूरें दे रहा होगा और आपके साथ डिंगी करवाने के लिए स्पेशल बच्चियां अल्लाह ने बनाई होंगी, जिन बच्चियों के साथ आप हर वक्त डिंगी करते रहेंगे? क्या आपको किसी सूरत में ये चीज एक मुनासिब चीज फील होती है? नहीं, मुनासिब तो फील नहीं होती। मैं खुद सोच में पड़ जाता था कभी कभी कि यार पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं मैं क्यों सोच में पड़ा था। नहीं इतनी लंबी जाने की जरूरत नहीं, अभी पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर ये चीज आपको मुनासिब फील नहीं होती और आपको नहीं लगता कि एक खुदा जो है वो एक दलाली करेगा और आपको बच्चियां देगा एक वन आफ्टर अनदर, कि आप उनके साथ डिंगी कर लें, आपको आके पूछेगा हे मिस्टर अहमद कौन सी शराब चाहिए, मैं अपने हाथों से पिलाता हूँ, और बच्चियां जब आप उसके किसी भी बच्ची के साथ डिंगी फरमाएंगे वो उसको दोबारा वर्जन कर देगा। तो जब ये आपको मुनासिब नहीं लग रहा, सही नहीं लग रहा, तो फिर जहन्नम से डर क्यों? जब जन्नत सच्ची नहीं तो जहन्नम कैसे सच्ची हो सकती है, ये बताइए। जिस अल्लाह की जन्नत सच्ची नहीं उस अल्लाह की जहन्नम कैसे सच्ची है, ये बताइए। जी आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, मगर क्योंकि एक माहौल बना हुआ है, एक घर का भी माहौल चेंज कर रहे हैं ना, आर्गुमेंट चेंज कर रहे हैं, यू आर नाउ चेंजिंग द आर्गुमेंट। आपने पहले जो आपने बात की थी, लेट्स स्टिक टू दैट। अभी आप मुसलमान नहीं है, लिहाजा आर्गुमेंट को जंप नहीं करें, स्टिक टू द सेम आर्गुमेंट। आपने कहा डर लग रहा है अल्लाह की जहन्नम से, ये आपका आर्गुमेंट था। तो अगर उसकी जन्नत सच्ची नहीं तो उसका जहन्नम सच्चा कैसे है? राइट, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है जी। तो अब इसके ऊपर आपका मजीद रिबटल क्या है वो बताइए, फिर हम आपके दूसरे पॉइंट तक भी जाएंगे। डोंट वरी, जितने पॉइंट आपके हैं आज खत्म करेंगे, फिर आपको देखते हैं कि आप इस्लाम बिल्कुल अहमद भाई। और इसमें मैं एडम की बात जो बताई बहुत बड़े अच्छे तरीके से उसने एक चीज आपको बताया, और उसी के साथ मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए कभी भी लोगों को किसी को कंट्रोल करना होता है ना, तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक लालच होता है, एक डर होता है। और इस्लाम में आप देखोगे तो यही दो चीज का सहारा लिया है कि आप ये करोगे तो आपको ये फायदा। जैसे कि अभी एडम साहब ने बताया कि बच्चियों की लालच, और आप वहां पे वो वर्जिन होते जाएंगी, फिर शराब, तो ये लालच हो गया। दूसरा पहलू उसका डर, तो डरा के इतना लोगों का माइंड कैप्चर कर लो कि वो सोचना ही बंद कर दे, उसका दिमाग उससे बाहर निकले ही नहीं। और ये जो आपका डर है ना, ये सेम डर हमारा भी होता था जब हम मोमिन थे। इतना मैं डरता था कब्र के आदाब से, ओए होए होए होए, रोज रात को ये बिना दुआ मांगे मैं सोता ही नहीं था कि अल्लाह, यही मेरा हाल था, मगर काफी हद तक मेरा डर कंट्रोल हो गया है। मैं अब कोई दुआ नहीं पढ़ के सोता हूँ, बिंदास उठता हूँ, पखाने में भी जाता हूँ दुआ नहीं पढ़ता हूँ, वरना पहले दुआ अगर नहीं पढ़ी तो यार मैंने कुछ कमी कर लेगा। सही बात डर रहता था पकड़ लेगा, शैतान पकड़ लेगा, वो डर निकल जाता। तो मैं निकल गया बिल्कुल। जब देखो आप लोगों से डरो, वो डर वैलिड है। एक मैं अभी एक बहुत है ना, मतलब बात छोटी है लेकिन बहुत पते की बात कर रहा हूँ। लोगों का डर ये बड़ा वैलिड डर है कि लोग आपका नुकसान करेंगे या मुसलमान आपका नुकसान कर देंगे अगर मैं छोड़ दूंगा या बताऊंगा। लेकिन अगर आप जिनों से डर रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं और जन्नत जहन्नम से डर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बेवकूफी है। हाँ, लोगों का डर है, 100% आई एग्री विथ यू कि हाँ लोगों से डरना चाहिए, क्योंकि वो आपका नुकसान कर सकते हैं अगर आप उतनी बड़ी पोजीशन पे नहीं है। लेकिन ये सारा डर निकाल,
جی काफी कुछ लोगों से भी डर है। हालांकि मैं सवाल करता हूँ, सवाल किस तरीके से करता हूँ, मैं आप लोगों की आड़ लेता हूँ। मैं ये आड़ लेता हूँ कि भाई आप इस टीम पर जाकर के क्यों नहीं सवाल का जवाब देते, जब आपके सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को बड़े उस हिसाब से रखा जा रहा है, आपके पॉइंट टू पॉइंट रखा जा रहा है, आप क्यों नहीं पॉइंट टू पॉइंट आप जवाब देते हैं। मैं आलिमों के सामने रखता हूँ, पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई हमें जवाब देने के लिए अल्लाह ने नहीं कहा है, हम तो हदीस और कुरान को समझेंगे और उस पे अमल करेंगे। जी जी जी, ये बात बिल्कुल सही है सर। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए कुछ। सर आपको इंसान बनना चाहिए और इस कटल से बाहर निकलना चाहिए। अपने साथ तो कम से कम सदाकत पे रहें ना, अपने साथ सदाकत पे रहें। दुनिया को बताएं या ना बताएं, अपने साथ तो सदाकत पे रहें ना। इस स्टूपिड इडियोटिक कल्ट से बाहर निकलें। खैर इस कल से तो बाहर निकलने की पूरी कोशिश है और कोशिश जारी रहेगी। और फिलहाल मैं क्योंकि इस ऐसे माहौल में रहता हूँ जहाँ चारों तरफ मस्जिदें हैं और हर तरह के। ये आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, ये इस्लाम है सर। ये एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मुझे कोई आज से कोई महीना पहले कुछ लोगों ने कहा था कि इनको जाके चेक करो, तो मैंने इनके फेसबुक के पेज को भी सब्सक्राइब किया। ये एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक कम्युनिटी है, वो बड़ी मजेदार इस तरह के मीम्स डालते हैं और ये एक बड़ा मजेदार मीम है। मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं और उनके साथ ये कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 बीवियां इंक्लूडिंग छोटी वाली खड़ी है और ये फर्स्ट फेमिनिस्ट है ऑफ इस्लाम। इस्लाम का पहला फेमिनिस्ट मोहम्मद है जो कि ये क्लेम करते हैं। उसके साथ राइट साइड के ऊपर एक सेक्सुअल प्रेडिटर है जो कि दिखाया गया है। ये वो प्ले बॉय मैगजीन का जो उस्ताद है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार उसका, प्ले बॉय मैगजीन का जो मेन बंदा है जिसने प्ले बॉय बनाया था, उसका क्या नाम है? इसे मुझे गूगल करना पड़ेगा। प्ले बॉय मेन गाय, क्या नाम था यार इसका? चलो ह्यू हफनर, ठीक है, ह्यू हफनर। तो जो राइट साइड पे है ना, ये ह्यू हफनर जो है वो बनाया हुआ है। उसके पीछे, हाँ, उसके पीछे प्ले बॉय वाली बच्चियां खड़ी हैं और ये जो ह्यू हफनर है ये सेक्स प्रेडेटर है। अब इमेजिन करें, अब थिंक अबाउट इट। यानी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे मीम्स हैं। मैं कहता हूं कि इंतहाई दिलचस्प किस्म के मीम्स बनाते हैं ये एक्स मुस्लिम ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाले जो लोग हैं। इनके मीम्स बहुत इंतहाई आला दर्जे के और आला लेवल के होते हैं। एक तरफ आप ह्यू हफनर को सेक्सुअल प्रेडेटर कह रहे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद को आप कह रहे हैं कि फर्स्ट फेमिनिस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अब ह्यू हफनर इस दुनिया के अंदर उसने जन्नत बना ली अपने लिए। अगर आप अल्लाह की जन्नत देखें कि अल्लाह कहता है कि आपको 72 हूरें मिलेंगी और हर हूर के साथ आप डिंगी करें, एंजॉय करें, ठीक है। ह्यू हफनर की जो जन्नत है वो अल्लाह आपको आखिरत में दे देगा, ठीक है। और आप फिर भी अल्लाह को सेक्सुअल प्रेडेटर नहीं कह रहे। हालांकि अगर अल्लाह यही काम आपको कर रहा है, जन्नत में दे रहा है यही सारी हरकतें, तो फिर सेक्सुअल प्रेडेटर अल्लाह है जन्नत में। तो ह्यू हफनर जो काम कर रहा है, अल्लाह असल में जन्नत का ह्यू हफनर है। समझते हैं आप बात? तो बहरहाल दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम इन एसेंस। तो आप कम से कम अपने साथ तो सच्चे हो जाएं भाई, बाकी छोड़ें। बाकी आप दुनिया को बताएं ना बताएं, आपको डर लगता है मुसलमान आपको मारेंगे, कुछ करेंगे, वो आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आप हमारे पास, हाँ, एक से मैंने बात करी है। एक वो मेरे पीछे लग गए थे, एक साहब कहने लगे यार तुम नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, कभी आते हो कभी नहीं आते हो। कह रहे कोई ना कोई तो बात चल रही है कोई जहन में तुम्हारे। मैंने कहा भाई मेरे से सवाल मत करो, मैं इसका जवाब दे दूंगा आपको। तो कहने लगा नहीं आज तुम्हें बताना पड़ेगा क्या मसला है। मैंने कहा भाई मेरा तो चाहे आप दिमाग खराब समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो मैंने उनको ये कहा। आवाज आ रही है मेरी अहमद भाई? जी अब हाँ आ रही है भाई, आ रही है, बोलिए कुछ बोलना चाह रहे हैं। अहमद आपके पर्सनल कोई भी वाकया जो है वो ना बताए, क्योंकि देखिए अभी भी 4000 लोग के ऊपर देख रहे हैं। तो पर्सनल वाकया कोई भी जिससे लोग ट्रेस कर सके या मतलब एक पहचान बना सके कि यार ये फलाना बंदा जो है इसने हमसे ऐसी बात किया था और देखिए इस टीम में ये बोल रहा है, तो ये यही बंदा है। पर्सनल बात नहीं करे, बस मैं ये कहूंगा कि अगर आप नमाज जो है अभी उससे पाबंदी से नहीं पढ़ रहे
اور کوئی پوچھے گا تو بہانہ بنا دے کہ بھائی کچھ جاب واب یا جو بھی آپ کا بزنس ہے اور گھر پہ پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتا ہوں, اس طریقے سے آپ بہانہ, ہے نا, صحیح ضرورت نہیں ہے کہ یہ پرابلم ہے اسلام میں, یہ غلط ہے, ایسا نہیں. آپ ماحول دیکھے اور خود سے ایسیس کرے کہ بھائی میرا بتانا صحیح رہے گا نہیں رہے گا. اپنی جان کو زبردستی رسک میں ڈالنا بھائی یہ کسی بھی طریقے کی سمجھداری نہیں ہے, یہ بیوقوفی ہے. اور اپنی جان ڈال کے بیٹھے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ کیا کیا دور سے گزرنا پڑتا ہے. تو آپ پلیز مطلب وہاں پہ اگر آپ کا ماحول پورا وہاں آس پاس میں بہت مسلمان ہے اور کٹر ہے تو بالکل کچھ بتائے نہیں. کوشش کریے کہ کسی طریقے سے آپ اگر وہاں سے نکل کے کوئی دوسری جگہ سیٹل ہو سکتے, اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو بچوں کو اور اپنی فیملی کو لے کے, اور وہاں پہ آپ اپنے بچوں کو بھی ایک نارمل لائف دیجیے, اس سے دور رکھیے. اور اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو وہاں پہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے بہترین. بائی دا وے بیفور یو گو بھائی لوگوں, ہمارے اس پیارے بھائی کے لیے سب لوگ پھول بھیج دیں, بیکاز ان ریئلٹی یہ اسلام سے باہر ہیں مگر یہ اپنی سوسائٹی اور کلچر کی وجہ سے مجبور ہیں. تو سب لوگ ہمارے اس پیارے بھائی کے لیے فلاورز بھیج دیں, اور خیر سے یہ اسلام کی کٹلتا اور کٹرتا سے باہر نکل چکے ہیں. سر بہت بہت شکریہ احمد صاحب, آپ دیکھیں آپ کے لیے 4000 لوگوں نے پھول بھیجے ہیں تقریباً, اور وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ مزید فائنلی کسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو اس طریقے سے چھپ کے نہ رہنا پڑے اور آپ اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ ایکسپلین کر سکیں. میری آپ کے لیے یہی دعا ہے سر. تھینک یو اینڈ تھینکس اے لاٹ سر.